Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, SRI Radha Govinda is from Bangalore, India. Omatnadi Grandasya, Nanchana Shalago, Shashurum, Tasmay Sri Guruvedam, Sri Chaitanya Mano Vishtam, Stavidam, Yena Pudale, so Gurudama, Vidadi Sukadandi, one day Ham Sri Guru, Sri Yuda, Padamalam, Sri Guru, Vaishnavams, Sri Rupam, Sagrajadam, Saganavipudatam, Tam Sativam, Satvidam, Savadam, Varjana Sahitam, Krishna Chaitanya Deva. Sri Radha Krishna Padam Saganagaditam Sri Vishagam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Ganda Radha Ganda Namaste Taptakam Gaurangi Sri Radhi Vrindavneshwari Rishabhan Sri Guru Pranamami Hari Vanchakalpavasya Kripa Sindhu Evacha Padidanam Bhavanebhyo Vishnavebhyo पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं तावदारं भक्ताख्यानमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं नामप्रभुदेवम् अवधूतशिरोमणि महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरीश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले Vedanta Swamin Namaste Saraswati Devi Gauravacharni Vishesha Shunavadi Pashyati Deshadharini Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Guruve Gaurachandraya Radhikaya Radhare Krishnaya Krishnaya Rupataya Srila Prabhupada Ji Maharaj Ki Nitaya Guru Pranam Hare Krishna Hare Govindu Matsangin Matguru Mahadana Nishtara Madhvagya Madananda Namaste Grandhara Srimad Bhagavatam Srimad Bhagavatam Chaturtha Skandam Ramadhyayam Slokam 50 Animal Damodarashtra Amishwaram Sachidanandaru Asatkundalam Viprachaman Yashodapiyo Lugaladavaman Paramrishtamathyandado Dhritya Utandam Hurnetra Yukmamrajandam Karamojayukne Sadanganetram Muhushasagambatrirekangakanda Siddhabrivadamodaram Bhaktivedam Iti Driksalilabhiranandakundi Sakosham Nimanjan Akyapayam Tadiyeshidhatneshu Bhaktir Puna Premadastam Sada Vritti Vande Param Deva Moshamna Moshavadinda Achanyam Vrineham Parishadabhisha Hidante Vapurnata Gopalavanam Sadami Manasya Virastam Dante Mugambuja Atyandani Udam Kundare Snedare Dashagurya Musham Vidam Bimbarektadaram Anasya Vidastamalam Dashadapi Namo Devadamodarananda Vishnu Prasida Prabodhu
कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदीनं वदामि गृहाणेश कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव यद् प्रयामोजितो भक्तिपाजो कृतौ च तदा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रेय शीघ्रो मे स्थिदामोदरे नमस्ते स्तुदाम्नि स्फुरदीप्तिदाम्नि दीयोदराय शस्यदाम्नि नमो राधिकायै तुदीयप्रियायै नमो नन्दकीलाय देवाय नमो राधिकायै तुदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय नमो राधिकायै तुदीयप्रियायै नन्दलीलाय देवाय राष्ट्रगण की जय। श्री प्रभुपाद महाराज जय। हरे कृष्ण। चतुर्थ स्कंदम 7ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 50. നേരത്തെ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ ദേവന്മാര് അല്ലെ, അവരൊക്കെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ വിവരിക്കുന്നതായിരുന്നു. 50ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഹം ബ്രഹ്മാ ച സർവസ്യ ജഗതഃ കാരണം പരം ആത്മേശ്വരോ ഉപദ്രഷ്ടാ സ്വയം ദൃഗാവിശേഷണഃ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഹം ബ്രഹ്മാ ച സർവസ്യ ജഗതഃ കാരണം പരം ആത്മേശ്വര ഉപദ്രഷ്ടാ സ്വയം ദൃഗാവിശേഷണഃ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഹം ബ്രഹ്മാ ച സർവസ്യ ജഗതഃ കാരണം പരം ആത്മേശ്വര ഉപദ്രഷ്ടാ സ്വയം ദൃഗവിശേഷണ. സ്വയം ദൃഗ് അവിശേഷണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഹം ബ്രഹ്മാ ച സർവസ്യ ജഗതഃ കാരണം പരം ആത്മേശ്വര ഉപദ്രഷ്ടാ സ്വയം ദൃഗാവിശേഷണഃ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഹം ബ്രഹ്മാ ച സർവസ്യ ജഗതഃ കാരണം പരം ആത്മേശ്വര ഉപദ്രഷ്ടാ സ്വയം ദൃഗാവിശേഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാലതി ശ്യാമദേവി ദസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തെലുഗു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഹം ബ്രഹ്മാ ച സർവസ്യ ജഗതഃ കാരണം പരം ആത്മേശ്വര ഉപദ്രഷ്ടാ സ്വയം ദൃഗവിശേഷണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. अंबिका वैष्णवी देवी दास मंदजी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री भगवानुवाच
अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृढविशेषणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इंदुमुखी वृंदा देवी दास माता जी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विजयनारायण माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जलजकुमारी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वच्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान उवाच अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। सीतारामन माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं कविशेषज्ञः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विजय जी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भारतीय माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पद्मावती माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तंगमणि माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धनलक्ष्मी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। के अनुप्रति माता जी के कृष्ण चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीभगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शारदा जी नंबर माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചില ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അഹം ഞാൻ ബ്രഹ്മാവ് ചാവും, സർവഹ മഹാദേവൻ ചാവും, ജഗതഹ ഭൗതികാവിഷ്കാരത്തിന്റെ കാരണം പരമോന്നതം, ആത്മ ഈശ്വര പരമാത്മാവ്, ഉപദ്രഷ്ട സാക്ഷി, സ്വയം ദൃക് സ്വയം പര്യാപ്തം, അവിശേഷൻ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ പരമകാരണം ഞാനും ബ്രഹ്മാവും മഹാദേവനുമാവും. ഞാൻ പരമാത്മാവും സ്വയം പര്യാപ്തനുമായ സാക്ഷിയുമാണ്. വ്യക്തിപരമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഞാനും ബ്രഹ്മാവും മഹാദേവനും തമ്മിൽ ഒരു ഭേദവും ഇല്ല. ബ്രഹ്മദേവൻ ജനിച്ചത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മഹാദേവൻ ജനിച്ചത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുമാണ്. അതിനാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് പരമകാരണം. ആരംഭത്തിൽ വിഷ്ണു നാരായണൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ബ്രഹ്മാവോ ശിവനോ ഇല്ലായിരുന്നെന്നും വേദങ്ങളിലും പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ശങ്കരാചാര്യർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, നാരായണ പരഹ നാരായണ അഥവാ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് മൂലം ബ്രഹ്മാവും ശിവനും സൃഷ്ടിക്കു ശേഷം ഉണ്ടായവരാണ്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ആത്മേശ്വരനുമാണ്. എല്ലാവരിലുമുള്ള പരമാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാം. ഉദാഹരണം ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവി. അദ്ദേഹം ആദ്യം സ്വന്തം ഉള്ളിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവിനെ പഠിപ്പിച്ചു. ഭഗവത്ഗീത 10:2 ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു, അഹം ആദിർഹി ദേവാനാം. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും ശിവന്റെയും ഉൾപ്പെടെ മൂലകാരണവുമാകുന്നു. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഭഗവത്ഗീത 10:8 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഹം സർവസ്യ പ്രഭുവ. എല്ലാം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നിൽ നിന്നാകുന്നു, ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടും. അതുപോലെ വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് ജന്മാദ്യസ്യതഃ. ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസ്താവം, യഥോവാ ഇമാനി ഭൂതാനി ജായന്തെ. എല്ലാം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാം പരിപാലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്താണ്. എല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാലാണ്. അതിനാൽ അവരുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ശക്തി ലൗകിക പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഒടുവിൽ സമഗ്ര സൃഷ്ടിയെയും വിഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രകാരം ഭഗവാൻ കാരണവും ഫലവുമാകുന്നു. നാം എന്തൊക്കെ ഫലങ്ങൾ കാണുന്നുവോ അതൊക്കെ തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ സംജാതമാകുന്നതാണ്. ആ ശക്തികൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാകിയാൽ അദ്ദേഹവും കാരണവും ഫലവുമാകുന്നു. അതേസമയം എല്ലാം വ്യത്യസ്തവും സമാനവുമാകുന്നു. എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സർവം ഗൽവ ഇതം ബ്രഹ്മ. അത്യുന്നതമായ ദർശനത്തിൽ ബ്രഹ്മത്തിനും ഇതേ ഒന്നുമില്ല. അതിനാൽ ബ്രഹ്മദേവനും മഹാദേവനും തീർച്ചയായും വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ല. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ശിവനരോത്തമം ദേവം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമധുരേ നഷ്ടപ്രായേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടതി മോഹം കരോതി വാചാലം ഭംഗും യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുരാജ് നേരത്തെ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും അഗ്നിദേവനും വിദ്യാധരന്മാരും ഗന്ധർവന്മാരും ബ്രാഹ്മണരും എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രകീർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ അവർ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് അവരോടൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ പരമകാരണം ഞാനും ബ്രഹ്മാവും മഹാദേവനുമാവും. ഞാൻ പരമാത്മാവും സ്വയം പര്യാപ്തമായ സാക്ഷ്യമാണ്. വ്യക്തിപരമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഞാനും ബ്രഹ്മാവും മഹാദേവനും. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഗുണാവതാരങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരന്മാർ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഓരോ ഗുണത്തിന്റെയും അധിപനായിട്ട്, രജഗുണത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവും അല്ലെ, സത്വഗുണത്തിൻ്റെതായിട്ട് വിഷ്ണു, തമോ ഗുണത്തിൻ്റെതായിട്ട് ശിവനും. ഇവിടെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരനാണ്. എന്നാൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിന് കീഴിലാണ്. നേരത്തെ ബ്രഹ്മാവ് നേരത്തെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാനാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിയും നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അതൊന്നുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ സൃഷ്ടികൾ നടത്തുന്നതെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ രുദ്രനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ്, ബ്രഹ്മാവിന് കോപം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് രുദ്രൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മദേവൻ ജനിച്ചത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അതീന്ദ്ര ശരീരത്തിൽ നിന്നും, മഹാദേവൻ ജനിച്ചത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുമാണ്. അതിനാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് പരമകാരണം. ആരംഭത്തിൽ വിഷ്ണു നാരായണൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ബ്രഹ്മാവോ ശിവനോ ഇല്ലായിരുന്നു. വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീത ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നാരായണോ ബ്രഹ്മചാരി, നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നാരായണൻ നിന്നാണ് രുദ്രൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ള ദേവി ദേവന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ ഒരു വിസ്തരണമാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ, വിഷ്ണു തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായാദി മുഖ്യന്തിയ സൂര്യൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന് അറിവ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ നമ്മൾ ചതുർശ്ലോകി ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവിനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് അല്ലെ, ചതുർശ്ലോകി. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനാണ് ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് താമരത്തണ്ടിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഒരു ശരീരി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിട്ട് അല്ലെ, തപം ചെയ്യുവാനായിട്ട് പറയും. അത് പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവ് കഠിനമായിട്ട് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയും അത് പ്രകാരം ഭഗവാൻ പ്രതിഷ്ഠാവുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ അതിൽ പുറപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ പല ശാസ്ത്രങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നു. 10:2 അഹം ആദിർഹി ദേവാനാം, എല്ലാം ദേവന്മാരുടെയും അധിപൻ ഞാനാണെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവം സർവം പ്രഭവം, ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉറവിടം ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു, ജന്മാദ്യസ്യത ഉപനിഷത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസ്താവിക്കുക, ഇമാനി ഭൂതാനി ചായന്തി, എല്ലാം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാണ്, എല്ലാം പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്താണ്, എല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാലാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഉറവിടം, എല്ലാവരുടെയും സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും തുടക്കത്തില് ബ്രഹ്മാവോ ശിവനോ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ, വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു വിസ്തരണം മാത്രമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു.
നാം എന്തൊക്കെ ഫലങ്ങൾ കാണുന്നുവോ അതൊക്കെ തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംജാതമാകുന്നു. ആ ശക്തികൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാക്കിയാൽ അദ്ദേഹം കാരണവും ഫലവുമാകും. ഒരേ സമയം എല്ലാം വ്യത്യസ്തവും സമാനമാകുന്നു. എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സർവം ഗൽവ ഇതം ബ്രഹ്മ. അത്യുന്നതമായ ദർശനത്തിൽ ബ്രഹ്മത്തിന് മീതെ ഒന്നുമില്ല. അതിനാൽ ബ്രഹ്മദേവനും മഹാദേവനും തീർച്ചയായും വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും പിന്നെ 51-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആത്മമായ സമാവിശ്യ സോഹം ഗുണമയീം ദ്വിജാ സുചൻ ദർശൻ ഹരൻ വിശ്വം ദദ്രേ സംജാം പ്രിയോചിതാം ആത്മമായാം സമാവിശ്യ സോഹം ഗുണമയീം ദ്വിജാ സുചൻ ദർശൻ ഹരൻ വിശ്വം ദദ്രേ സംജാം പ്രിയോചിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ചെടുക്കുന്നു. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी. ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ओम नमो भगवते वासुदेवाय आत्ममायां समावेश्य सोऽहं गुणमयीं द्विजः. അവിടെ ഒരു അക്ഷരത്തെറ്റാണ്. സോഹം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ലായെന്നില്ല. ആ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുകയാണ്. സോ അഹം. സോഹം. ആത്മമായാ സമാവേശ്യ സോഹം ഗുണമയീം ദ്വിജഃ സൃജൻ രക്ഷൻ ഹരൻ വിശ്വം ദദ്രേ സംജ്ഞാ ക്രിയോചിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചെല്ലുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു ചെറിയൊരു അക്ഷരം പ്രസുദ്ധ. ആത്മമായാം സമാവിശ്യ സോഹം ഗുണമയം. സോഹം ആന്നൊരു അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുന്നതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ലെറ്ററാണ് ലാ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. തെറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ. മനസ്സിലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്രഭുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മമായാം സമാവേശ്യ സോഹം ഗുണമയീം ദ്വിജാം സൃജൻ രക്ഷൻ ഹരൻ വിശ്വം ദദ്രേ സംജ്ഞാം യോചി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആത്മമായാം സമാവിശ്യ സോഹം ഗുണമയീം ദ്വിജം സൃജൻ രക്ഷൻ ഹരൻ വിശ്വം ദദ്രേ സംജാം ക്രിയോചിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായാതീത മംഗളദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആത്മായാം സമാവിശ്യ സോഹം ഗുണമയീം ദ്വിജ സൃജൻ രക്ഷൻ ഹരൻ വിശ്വം ദദ്രേ സംജ്ഞാം ക്രിയോചിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആത്മമായാം സമാവിശ്യ സോഹം ഗുണമയീം ദ്വിജാം സൃജൻ രക്ഷൻ ഹരൻ വിശ്വം ദദ്രേ സംജ്ഞാം ക്രിയോചിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവദാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആത്മമായാം സമാവിശ്യ സോഹം ഗുണമയീം ദ്വിജാ സൃജൻ രക്ഷൻ ഹരൻ വിശ്വം ദദ്രേ സംജ്ഞാം ക്രിയോചിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാശ്രീ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആത്മമായാം സമാവിശ്യ സോഹം ഗുണമയീം ദ്വിജാ സൃജൻ രക്ഷൻ ഹരൻ വിശ്വം ദദ്രേ സംജ്ഞാം ക്രിയോചിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആത്മമായാം സമാവിശ്യ സോഹം ഗുണമയീം ദ്വിജാ സൃജൻ രക്ഷൻ ഹരൻ വിശ്വം ദദ്രേ സംജ്ഞാം ക്രിയോചിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആത്മമായാം സമാവിശ്യ സോഹം ഗുണമയീം ദ്വിജ സൃജൻ രക്ഷൻ ഹരൻ വിശ്വം ദദേ സംജ്ഞാം ക്രിയോചിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചെല്ലാൻ ഭഗവാൻ തുറന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ആദർശ ആദിജ, യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ഞാനാണ്. എങ്കിലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഭൗതിക ശക്തികളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും കർമ്മങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത നിലവാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്റെ പ്രാതിനിധ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഭഗവത്ഗീത 7:5 വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ജീവഭൂത മഹാബാഹു, സമഗ്ര ലോകം പരമമായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും പരമദിവ്യ പുരുഷനിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന ശക്തിയാണ്. ഭഗവത്ഗീത തന്നെ കൂടുതലായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് പോലെ ഉത്കൃഷ്ടവും മതവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തികളാണ്. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തികൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ ജീവസത്തുകളാണ്. അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ജീവസത്തുകൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വിഭിന്നരല്ല. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ശക്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ജീവസത്തുകൾ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ വ്യത്യസ്ത യോഗ്യതകൾക്ക് കീഴിൽ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലായിരിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ 84 ലക്ഷം ജീവിത രൂപങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത യോഗ്യതകളുടെ സ്വാധീനത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവസത്തുകൾക്കും വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സൃഷ്ടി ദൗത്യത്തിനായി ബ്രഹ്മദേവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. സംഹാരത്തിന് മഹാദേവൻ. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആത്മീയതയുടെ പ്രവേശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ജീവികളും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളും ഘടകങ്ങളുമാണെങ്കിലും വിഭിന്ന ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ ആവരണത്തിന് കീഴിൽ അവയ്ക്ക് വിഭിന്ന നാമങ്ങളുണ്ട്. ബ്രഹ്മദേവനും മഹാദേവനും വിഷ്ണുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ തികഞ്ഞ ഗുണാവതാരങ്ങളാണ്. മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുത്ത ബ്രഹ്മാവിനും ശിവനുമൊപ്പം സദ്ഗുണത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം വഹിക്കുന്നതിനാൽ വിഷ്ണുവും അവരെ പോലെ യോഗ്യത തികഞ്ഞ ഒരു അവതാരമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ വിഭിന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും സംവിധാനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് വിഭിന്ന നാമങ്ങൾ. എന്നാൽ സ്രോതസ് ഒന്ന് മാത്രം. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരങ്ങളാണ്, ഗുണാവതാരങ്ങളായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹർഷന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെയൊക്കെ മൂല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെ? വിഷ്ണു ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുമാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ് ജീവസത്തുക്കൾ, അല്ലെ? എന്നാൽ രണ്ടും ഒന്നല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രമാണ് ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അല്ലെ? ഒരിക്കലും നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്നല്ല, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ശക്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ജീവസത്തുകൾ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ വ്യത്യസ്ത യോഗ്യത വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലായിരിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ 84 ലക്ഷം ജീവരൂപങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം ഭൗതിക യോഗ്യതകളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 54 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? ഇതില് മനുഷ്യര് 4 ലക്ഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? മറ്റ് വർഗങ്ങളാണ് മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും മറ്റുള്ള, അല്ലെ? ജലത്തിൽ വസിക്കുന്നവയും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എല്ലാ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ. അതില് മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ചുരുക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓരോരാളുടെ ആ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ? ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞല്ലേ? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ആത്മാരാജാവ് പറഞ്ഞില്ലേ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ള താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ളത് ലഭിക്കും. 52ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മിൻ ബ്രഹ്മണി അദ്വിതീയേ കേവലേ കേവലേ പരമാത്മനി ബ്രഹ്മരുദ്രൗ ച ഭൂതാനി വേദാനാത്മോനുപശ്യതി തസ്മിൻ ബ്രഹ്മണി അദ്വിതീയേ കേവലേ പരമാത്മനി ബ്രഹ്മരുദ്രൗ ച ഭൂതാനി വേദാനാത്മോനുപശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദരമാതജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മിൻ ബ്രഹ്മണി അദ്വിതീയേ കേവലേ പരമാത്മനി ബ്രഹ്മരുദ്രൗ ച ഭൂതാനി വേദേനാജ്ഞോനുപശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാകൃഷ്ണ വാണിമതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മിൻ ബ്രഹ്മണി അദ്വിതീയേ കേവലേ പരമാത്മനി ബ്രഹ്മരുദ്രൗ ച ഭൂതാനി വേദേനാജ്ഞോനു അനുപശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലക്ഷജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
तस्मिन् ब्रह्मणि अद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि वेदेनाज्ञो अनुपश्यति। हरे कृष्ण प्रभु जी। विनी माता जी तेलुगु। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय तस्मिन् ब्रह्मणि अद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि वेदेनाज्ञोऽनुपश्यति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्मिन् ब्रह्मणि अद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि वेदेनाज्ञोऽनुपश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गिरिजा कृष्ण शक्ति देवदास मदद सुली। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्मिन् ब्रह्मणि अद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि वेदेनाज्ञोऽनुपश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके उनके निर्वर्तन भाव ഭഗവാൻ തുറന്നു. ശരിയായ ജ്ഞാനമില്ലാതെ ഒരുവൻ ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും പോലുള്ള ദേവന്മാർ സ്വതന്ത്രരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ജീവസത്തകൾ പോലും സ്വതന്ത്രരാണെന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവസത്തകൾ സ്വതന്ത്രരായി വേർപെടുത്തപ്പെട്ടവരല്ല, പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ പ്രാന്തീയ ശക്തികളാണ് ഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവസത്തകളിലും പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണരീതികളുടെ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സകലർക്കും മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ആർക്കും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ പരോക്ഷമായി പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും വിഭിന്നനല്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ രജോ ഗുണത്തിന്റെയും തമോ ഗുണത്തിന്റെയും അവതാരങ്ങളായ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും നിശ്ചയമായും അല്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവ് മുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ അല്ലെ, ഭഗവാനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ. അവരൊന്നും ഒരിക്കലും പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ളതെല്ലാം തന്നെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണയാണ്. ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ സ്വതന്ത്രരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ആർക്കും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നും പറയുന്നു. ഓക്കെ, 53-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ പുമാന്യാസംഖ്യേഷു ചിരാപാണ്യാദിഷു ക്വചിത് പാരക്യ ബുദ്ധിം ഗുരുതേ ഏവം ഭൂതേഷു മത്പരഃ. ശരീരത്തിന്റെ ശിരസും ഇതര ശരീരഭാഗങ്ങളും വേറെ വേറെയാണെന്ന് ശരാശരി ബുദ്ധിയുള്ള ഒരുവനും കരുതുകയില്ല. അതേപോലെ എന്റെ ഭക്തൻ സർവ്വവ്യാപിയായ പരമജീവത പുരുഷൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ എന്നിൽ നിന്നും ഏത് ജീവസത്തിൽ നിന്നും വ്യതിരക്തനായി ദർശിക്കുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി. ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് രോഗബാധ ഉണ്ടായാൽ മുഴുവൻ ശരീര ഭാഗങ്ങളും രോഗം ബാധിച്ച ഭാഗത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ഏറ്റെടുക്കും. അതുപോലെ ബദ്ധാത്മാവുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ ഏകീഭാവം അവരോടുള്ള അവന്റെ സഹതാപത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തിരിയും. ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു, പണ്ഡിതാ സമദർശിന, ജ്ഞാനികൾ എല്ലാവരുടെയും ബദ്ധജീവിതത്തെ തുല്യമായി ദർശിക്കും. ഭക്തന്മാർ ഓരോ ബദ്ധാത്മാവിനോടും അനുകമ്പയുള്ളവരാകിയാൽ അപാരയ്ക്ക് ബുദ്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഭക്തന്മാർ ജ്ഞാനമുള്ളവരാകിയാൽ എല്ലാ ജീവസത്തുകളും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണാബോധം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് രോഗം ബാധിച്ചാൽ മുഴുവൻ ശരീരങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കും മൂലം ഭൗതിക വിഭവത്തിൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയിലേക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും ഭഗവാനിലേക്ക് ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഭക്തന്റെ സമദർശനം. ഇവിടെ പറയുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ശിരസും മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വേറെ വേറെയാണെന്ന് ഒരാൾ കരുതില്ല അല്ലെ. എല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു ശരീരം പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ അല്ലെ. അതേപോലെ
എന്റെ ഭക്തൻ സർവ്വവ്യാപിയായ പരമദേവത ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ എന്തിൽ നിന്നും ഏത് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വ്യതിരക്തമായി ദർശിക്കും. എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പണ്ഡിത സമദർശന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഒരു ആനയെയും പട്ടിയെയും ബ്രാഹ്മണനെയും ചണ്ടാലിനെയും എല്ലാവരെയും ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി സമദർശനത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരേ നിലവാരത്തിൽ കാണുന്നതാണ്. അവരുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളല്ല നോക്കുന്നത്, ആ വൈവിധ്യങ്ങളല്ല നോക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശം എന്നുള്ള നിലയിൽ കാണുന്നല്ലാതെ പട്ടിയാണ്, പൂച്ചയാണ്, ചണ്ടാളനാണ് എന്നുള്ള വേർതിരിവില്ലാതെ സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അതിൽ പറഞ്ഞു, ഏതെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് രോഗം ബാധിച്ചാൽ മറ്റുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. അതുപോലെ ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ മൂലം ഭൗതിക അവബോധനം മൂലം വ്യക്തിയിലേക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ ആ ദിവസത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഭക്തന്റെ സമദർശനം എന്നത്. എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പ്രഭാതിൽ പറയുന്നത് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അല്ലെ, അങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട ആള് നല്ലയാളെന്ന് വേർതിരിവ് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനായിട്ട് അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊടുത്തും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കണമെന്ന് പറയും അല്ലെ. ശരി, മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ആരേക്കോ താരേക്കപ്പോ കൃഷ്ണ, നിങ്ങൾ ആരെ കാണുന്ന അവരോടൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ. ഭക്തന്മാരുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങനെ അവരെ എല്ലാവരെയും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ്. ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോരാളുടെയും ചുമതല. 54-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്രയാണാമേകഭാവാനാം യോനാ പശ്യതി വൈദിതാം സർവഭൂതാത്മനം ബ്രഹ്മൻ സശാന്തിമധിഗച്ഛതി. ഭഗവാൻ തുടർന്നു, ബ്രഹ്മാവിനെയും വിഷ്ണുവിനെയും ശിവനെയും അല്ലെങ്കിൽ ജീവസത്തുക്കളെ പൊതുവെ പരമോന്നത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണാത്തവനും ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവനും വാസ്തവത്തിൽ സമാധാനം എന്തെന്ന് ബോധ്യമായവനാകുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിന് കഴിയില്ല. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ 2 വാക്കുകൾ വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ത്രയാണാം എന്നാൽ 3 നാമം കൊണ്ട് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ. വിധാം എന്നാൽ വ്യത്യസ്തം, അവർ 3 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ വേറെയുമാണ്, പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ഏകവുമാണ്. ഒരേ സമയം ഏകവും ഭിന്നമായിരിക്കുന്ന അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന തത്വശാസ്ത്രം ഇതാണ്. പാലിന്റെയും തൈരിന്റെയും ഉദാഹരണമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ കൊടുത്തിരുന്നത്. പാലും തൈരും പാൽ തന്നെയാണെങ്കിലും തൈരിന് പാലിൽ നിന്നും മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുവിന് യഥാർത്ഥ സമാധാനം നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എല്ലാറ്റിനെയും എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളെയും ബ്രഹ്മാദേവനെയും മഹാദേവനെയും ഉൾപ്പെടെ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും അഭിന്നമായി കാണണം. ആരും സ്വതന്ത്രമല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിസ്തരണമാണ്. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വത്തെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. നാനാതരം ആവിഷ്കാരങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും അവയെല്ലാം തന്നെ ഒരേ സമയം വിഷ്ണുവിൽ നിന്നുള്ള ഏകമാണ്. എല്ലാം വിഷ്ണുവിന്റെ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണമാണ്. അപ്പൊ അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കേണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ശങ്കരാചാര്യ മഹാദേവൻ തന്നെ ശങ്കരാചാര്യരായിട്ട് വന്നിട്ട് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കണ്ടായി അല്ലെ. ഞങ്ങളും ഭഗവാനും എല്ലാം ഒന്നാണ് അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് മധ്വാചാര്യർ അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ മധ്വാചാര്യരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. മധ്വാചാര്യത്തെ ദശമി വിജയദശമിക്ക് മധ്വാചാര്യരുടെ ആവിർഭാവത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ അല്ലെ. അപ്പൊ വായുദേവന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ട് മധ്വാചാര്യർ വന്നിട്ട് എന്താണ് ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം, രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് അല്ലെ. ശങ്കരാചാര്യര് എല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെ. മധ്വാചാര്യര് ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം, രണ്ടും രണ്ടാണ്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടും രണ്ടാണ്, ഒന്നല്ല എന്നുള്ള കാര്യം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദം. ഞങ്ങള്
ഒരു തലത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്, എന്നാൽ രണ്ടാണ് ദാനം. ഗുണത്തില് ക്വാളിറ്റിയില് നമ്മളും ഭഗവാനും ഇത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമയനാണ് അല്ലെ, ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതും സച്ചിദാനന്ദം. മമൈവ അംശം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്റെ അംശമാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ് ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം, അളവില് വ്യത്യാസം. ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അണു മാത്രമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രം. അതിനെ സമർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഉദാഹരണങ്ങളും പറയുന്നു അല്ലെ. സമുദ്രത്തിലെ ജലത്തിന് ഉപ്പുരസമാണ്. അത് നമ്മൾ അല്പം ഒരു ഡ്രോപ്സ് എടുത്തിട്ട് രുചിച്ച് നോക്കിയാൽ ആ ഒരു നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരല്പം ജലത്തിനും ഉപ്പുരസം തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരിക്കലും സമുദ്രമാവില്ല അല്ലെ. സമുദ്രം വിശാലമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഒരു തുള്ളി ജലം ഗുണം ഒരുപോലെ തന്നെ ഉപ്പുരസമാണ്, എന്നാൽ അത് സമുദ്രമാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അഗ്നിയും അഗ്നിസ്ഫുലിംഗങ്ങൾ അല്ലെ, അഗ്നിയുടെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് അഗ്നിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന തീപ്പൊരികൾ അല്ലെ. എന്നാൽ അത് അല്പസമയത്തേക്ക് മാറും. അതിനെ അഗ്നികുണ്ഡത്തിൻ്റെതുപോലുള്ള ചൂടോ പ്രകാശമോ ഒന്നും തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ, ഒരിക്കലും ഭഗവാനല്ല. അപ്പൊ ഇതിനെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ശിലപ്രഭുപാദ ക്ഷീരം യഥാദതി വികാര വിശേഷ യോഗാഗ്രന്ഥം. പാലിൽ നിന്നാണ് തൈര് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ അത് പാലല്ല അല്ലെ, അത് അതിൽ നിന്നും മാറ്റമുണ്ട് തൈരായിട്ട് അല്ലെ. അതിന്റെ ഒരു പാലിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്, പാലിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അത് വേറെ ടേസ്റ്റ് ആണ്, വേറെ രുചിയാണ് അല്ലെ, തൈരാണ്. തിരിച്ച് തൈരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാലുണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ, പാലിൽ നിന്ന് തൈരുണ്ടാക്കാം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മഹാദേവനും മറ്റുമൊക്കെ അല്ലെ. ഭഗവാൻ പാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനായിട്ടും അതിന്റെ ഘടകങ്ങളായിട്ട് തൈരും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദേവന്മാരും. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് മഹാദേവനെ കുറിച്ച് മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പാലും തൈരും പോലെയാണ്. പാലിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് തൈര്, എന്നാലേ അത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണെന്താണ് അല്ലെ. പാലുണ്ടാക്കേണ്ടത്, പാൽപ്പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിൽ തൈര് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. പാലിന്റെയും തൈരിന്റെയും ഉദാഹരണമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബ്രഹ്മസമിതി കൊടുത്തില്ലേ. പാലും തൈരും പാൽ തന്നെയാണെങ്കിലും തൈരിന് പാലിൽ നിന്ന് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുവന് യഥാർത്ഥ സമാധാനം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എല്ലാറ്റിനെയും എല്ലാ ദിവസവും ബ്രഹ്മദേവന്റെയും മഹാദേവനും ഉൾപ്പെടെ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും അഭിന്നമായിട്ട് കാണണം. ആരും സ്വതന്ത്രമല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ്, നാനാത്വ ദേവത്വമാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഏവം ഭഗവതാദിഷ്ടാ പ്രജാപതിർഹരിം അർച്ചിത്വാ കൃതുനാ സ്വേന ദേവാനുപയതോ അയചത്. മൈത്രേയ മുനി പറഞ്ഞു, പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ അപ്രകാരം ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട പ്രജാപതി മുഖ്യൻ ദക്ഷൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ യജ്ഞാചരണങ്ങളോട് വണങ്ങിയ ശേഷം ബ്രഹ്മദേവനെയും മഹാദേവനെയും പ്രത്യേകം ആരാധിച്ചു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് സകലതും സമർപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസാദം എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുരിയിലെ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഈ ആചാരം പാലിക്കപ്പെടുന്നു. ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമായി നിരവധി ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യം ജഗന്നാഥന് സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രസാദം ആ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ പിന്നീട് വിതരണം ചെയ്യും. വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രസാദത്തോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ആരാധിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഭുവനേശ്വറിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അഥവാ ജഗന്നാഥന്റെ പ്രസാദം അർപ്പിക്കുകയും. ഇതാണ് വൈഷ്ണവ തത്വം. തീരെ ചെറിയ ഉറുമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ജീവസത്തെ വൈഷ്ണവർ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. അവരവരുടെ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് സകലർക്കും ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. അർപ്പണങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ തന്നെയായാലും പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉന്നതമായ ഉണർവുള്ള ഭക്തനെ എല്ലാറ്റിലും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അവൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി ഒന്നിനെയും കാണുന്നില്ല. ഏകത്വത്തിന്റെ ദർശനം അതാണ്. ഇപ്പൊ മൈത്രേയ മുനി ഇവിടെ പറഞ്ഞാണ് വിതുരനോട് പറഞ്ഞു, പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനല്ല അപ്രകാരം ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട പ്രജാപതി മുഖ്യൻ
ദശൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുകയും ഇദ്ദേഹത്തെ യജ്ഞാചരണങ്ങളോട് വണങ്ങിയ ശേഷം ബ്രഹ്മാവിനെയും മഹാദേവനെയും പ്രത്യേകം ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. നേരത്തെ യജ്ഞത്തിൽ അവരൊന്നും ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവും ശിവനൊന്നും തന്നെ വണങ്ങിയില്ല അല്ലെ, തന്നെ ബഹുമാനിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. ബ്രഹ്മാവ് പിതാവാണല്ലേ, പിതാവ് ഒരു പുത്രനെ അങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് ആവശ്യം. അതുപോലെ തന്നെ ശിവൻ അല്ലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തന്നെ നാഥനായിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ശിവനും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശിവൻ അവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ ബഹുമാനിക്കുകയുണ്ടായി, ആ ശരീരത്തെ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ നല്ല ബുദ്ധി വരികയും അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തെ വണങ്ങുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് മഹാദേവനെയും അല്ലെ, വൈഷ്ണവാനാം യഥാശം ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ്, വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് തല തന്നെ ദർശനം ഇല്ലാതായി തീർന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിവേദ്യങ്ങളും മറ്റുള്ള ദേവന്മാർക്ക് മഹാപ്രസാദമായിട്ടും മറ്റുള്ള ദേവന്മാർക്കൊക്കെ നൽകുന്ന പതിവ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ജഗന്നാഥപുരിയിലും വിമലാദേവി പാർവതി ദേവി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഒരു ലീലയിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലേ നാരദർക്ക് അല്പം മഹാപ്രസാദം ലഭിക്കുകയും അല്ലെ, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല, മഹാപ്രസാദം ലഭിക്കുകയും അത് കഴിച്ചിട്ട് നാരദര് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ അല്ലെ, ഭഗവാൻ വിഷ്ണു കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ലഭിക്കില്ല. അത് കഴിച്ചപ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാതെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് കീർത്തനം പാടിക്കൊണ്ട് കൈലാസത്തിലെത്തുന്നു. അവിടെ ശിവൻ എന്താണ് പതിവിലും അധികം ഇത്രയും ആനന്ദം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വിഷ്ണു കഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി ഭാഗം എനിക്ക് കിട്ടി, വിഷ്ണുവിന്റെ മഹാപ്രസാദം എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കഴിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ ഇത്രയും ആനന്ദത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അനക്കും അല്പം തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴെല്ലാം തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നഖത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെ ഒരു പ്രസാദത്തിന്റെ കുറച്ച് അംശം, ചെറിയൊരു അംശം കണ്ടെത്തുകയും അതെടുത്തിട്ട് മഹാദേവൻ കഴിക്കുകയും ഉണ്ടായി അല്ലെ. മഹാദേവനും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമുണ്ടായി. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കീർത്തനം പാടി നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് പാർവതി ദേവി വരികയും പാർവതി ദേവി എന്താണ് കാരണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചു അവര് രണ്ടുപേരും പറയുകയുണ്ടായി, നാരായണന്റെ മഹാപ്രസാദം കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി, അത് കഴിച്ചപ്പോഴാണ്. എന്നാൽ എനിക്ക് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല, അല്പം മാത്രം നാരദമുനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അല്പം മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ പാർവതി ദേവിക്ക് കോപം വരികയും പാർവതി ദേവി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ഭഗവാൻ പറയുകയും ഉണ്ടായി. പാർവതി ദേവി പ്രാർത്ഥിച്ചു, എനിക്കോ എന്റെ മക്കൾക്കോ തരാതെ ശിവൻ കഴിച്ചു, അതുകൊണ്ട് എനിക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും മഹാപ്രസാദം വേണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു പാർവതിയുടെ പുത്രന്മാരായിട്ട് അല്ലെ കാർത്തികേയനും ഗണപതിയും രണ്ടുപേർക്കും പാർവതിക്കും ഒരു 3 പ്ലേറ്റ് കൊടുത്താൽ കാര്യം തീരും അല്ലെ. അല്ല, പാർവതി മാതാവ് പറഞ്ഞു, പാർവതി ദേവി പറഞ്ഞു, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും എന്റെ മക്കളാണ്, അവർക്കൊക്കെ ഭഗവത് പ്രസാദം ലഭിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, തഥാസ്തു, ഞാൻ ജഗന്നാഥ ഭഗവാനായിട്ട് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ വരും, അപ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രസാദം ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ. ജഗന്നാഥപുരിയിലെ പ്രത്യേകത അതാണ്, മഹാപ്രസാദം. ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് അത് നേരെ അതിന്റെ പുറകുവശത്തായിട്ട് വിമലാദേവി പാർവതി ദേവി ഉണ്ട് അവിടെ, ആ പാർവതി ദേവിക്ക് നൽകുകയും പിന്നീട് അത് ഭക്തന്മാർക്കായിട്ട് മഹാപ്രസാദമായിട്ട് നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോഴും ഈ പതിവ് ഉണ്ടെന്ന് പ്രഭുപാദരെടുത്ത് ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അമ്പത്താറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ രുദ്രംശസേന ഭാഗേനാപുപാദാവത്സമാഹിതാ കർമ്മണേവാവസാനേന സോമപാനാദിരാനീ ദശൻ മഹാദേവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യജ്ഞപ്രസാദ വീതത്തോടുകൂടി സർവ ബഹുമാനങ്ങളോടെയും ആരാധിച്ചു.
യജ്ഞത്തിന്റെ ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകൾ അവസാനിച്ചതിനു ശേഷം അവൻ മറ്റു ദേവന്മാരെയും അവിടെ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും സംതൃപ്തരാക്കി. പുരോഹിതന്മാർക്കും ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം സ്നാനം ചെയ്ത് സമ്പൂർണ്ണ തൃപ്തരായിരുന്നു. അപ്പൊ മഹാദേവനൊക്കെ യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രസാദ വീതം കൊടുത്തു അല്ലെ. നേരത്തെ പങ്ക് നൽകാതിരിക്കുകയും മഹാദേവനെ അവമാനിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സാമസ്യം. രുദ്രൻ ശിവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അർഹതപ്പെട്ട യജ്ഞാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ വീതം സഹിതം ഉചിതമായി ആരാധിക്കപ്പെട്ടു. യജ്ഞം വിഷ്ണുവാണ്. വിഷ്ണുവിന് അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എന്തോ പ്രസാദവും എല്ലാവർക്കും മഹാദേവന് പോലും അർപ്പിക്കുന്നു സംബന്ധിച്ച് ശ്രീധരസ്വാമിയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സേന ഭാഗേന യജ്ഞത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ദേവന്മാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും നൽകും. 57ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മാ അപ്യനുഭാവേന സോനൈവാപ്ത രാധസേ ധർമ്മ ഏവമതീം തത്വാ ധൃതശാസ്ത്രേ ദിവം യയൂ. അപ്രകാരം യജ്ഞത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിച്ച ദശൻ സമ്പൂർണമായും ധാർമ്മിക പാതയിലേക്ക് തിരിച്ചു. അവിടെ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന ദേവന്മാരെല്ലാം അവന്റെ ധർമ്മനിഷ്ഠയും ഈശ്വരഭക്തിയും വർദ്ധിക്കട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച ശേഷം പിരിഞ്ഞുപോയി. ദശൻ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളിൽ പരിഗണനീയമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാത്തു കഴിയുകയായിരുന്നു. അപ്രകാരം ദശൻ നടത്തിയ മഹായാഗം സൗഹാർദ്ദത്തിലും സമാധാനത്തിലും സമാപിച്ചു. ഇപ്പോഴേ അല്ലെ ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരെയൊക്കെ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നൽകുകയും അല്ലെ അവരെയൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ കണ്ടപ്പോഴേ യജ്ഞം മഹാവിജയമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ പൂജിക്കുന്നതിലും ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും ഉപരിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും സ്വീകരിക്കുവാനും. ഇപ്പോഴേ അവരൊക്കെ ദേവന്മാരൊക്കെ സന്തുഷ്ടരായി. അവരൊക്കെ ദശന്റെ ഈശ്വരഭക്തിയും ധർമ്മനിഷ്ഠയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈശ്വരഭക്തിയും ധർമ്മനിഷ്ഠയൊക്കെ വർദ്ധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച ശേഷം പിരിഞ്ഞു പോയി. മദ്ഭക്ത പൂജാഭ്യ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഭക്തന്മാരെ കൂടുതൽ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. വൈഷ്ണവാനാമേദാശം വൈഷ്ണവ ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനോടാണ് അപരാധം ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദക്ഷിണ ഇത്രയും ദോഷങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. 58ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം ദാശായണീ ഹിത്വാ സതി പൂർവാ കളേബരം യജ്ഞേ ഹിമവദക്ഷേത്രേ മേനായാമിതി ശുശ്രുമാ. മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു, ദാശായണി ദക്ഷന്റെ പുത്രി ദക്ഷനിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ഹിമാലയത്തിൽ പുതിയ ജന്മം എടുത്തതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവൾ മേനോയുടെ പുത്രിയായാണ് ജനിച്ചതെന്ന് ആധികാരിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്. മേനക എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന മേന ഹിമാലയത്തിലെ രാജാവിന്റെ പത്നിയാണ്. അപ്പൊ മേന എന്ന് പറയുന്ന ഹിമാലയത്തിലെ രാജാവിന്റെ പത്നിയാണെന്ന് പ്രഭുപാദയുടെ വിശദീകരിച്ചു. മേനക എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പുത്രിയായിട്ട് സതീദേവി പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. 59ാമത്തെ ശ്ലോകം. തമേവാത്വയിദം ഭൂയാ ആവൃങ്ക്തേ പതിമോംബിക അനന്യഭാവൈകഗതിം ശക്തി സുപ്തേവ പുരുഷം. ദാശായണി അഥവാ സതി എന്ന നാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അംബിക അഥവാ ദുർഗാദേവി വീണ്ടും മഹാദേവനെ അവളുടെ പതിയായി സ്വീകരിച്ചു. പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികൾ പുതിയൊരു സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിയുടെ പ്രഭുപാദിച്ച് ഒരു വൈദിക മന്ത്രശ്ലോക പ്രകാരം പരസ്യശക്തിർ വിവിധൈവ ശ്രൂയതേ. പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന് വൈവിധ്യം തികഞ്ഞ വിവിധ ശക്തികളുണ്ട്, വിഭിന്ന ശക്തികളുണ്ട്. ശക്തി സ്ത്രൈണതയാണ്. ഭഗവാൻ പുരുഷൻ അഥവാ പൗരുഷം. പരമോന്നതനായ പുരുഷന്റെ കീഴിൽ സേവനം ചെയ്യുക സ്ത്രീയുടെ ധർമ്മമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ എല്ലാ ജീവസത്തുകളും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ പ്രാന്തീയ ശക്തികളാണ്. അതിനാൽ പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയെ സേവിക്കുക എന്നത് എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും കടമയാണ്. ദുർഗ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രാന്തീയവും ബാഹ്യവുമായ ശക്തികളുടെ പ്രാതിനിധ്യവും മഹാദേവൻ പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയുടെ പ്രാതിനിധ്യവുമാകുന്നു. മഹാദേവന്റെയും അംബികയുടെയും അഥവാ ദുർഗാദേവിയുടെയും ബന്ധം ശാശ്വതമാണ്. മഹാദേവനെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു പത്നിയെയും സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുക കഴിയില്ല. മഹാദേവൻ ദുർഗയെ ഹിമവാന്റെ പുത്രി ഹിമാവതി എന്ന നിലയിൽ പുനർവിവാഹം ചെയ്തതും കാർത്തികേയൻ ജനിച്ചതും എങ്ങനെയാണെന്നത് തന്നെ മഹത്തായ ഒരു കഥയാണ് പ്രഭുപാദിപ്പിച്ചു. പിന്നീട്
ഹിമവാന്റെ പുത്രിയായിട്ട് അല്ലെ പാർവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ശിവൻ. അതില് കാർത്തികേയൻ ജനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 60ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതത് ഭഗവത ശംഭ കർമാദശാതുരദ്രുഹ സുതം ഭാഗവത ശിഷ്യ ശുദ്ധവാത്മേ ബൃഹസ്പതി. മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിതുര, മഹാദേവൻ ദക്ഷന്റെ യാഗം നശിപ്പിച്ച ഈ കഥ ഒരു മഹാഭക്തനും ബൃഹസ്പതിയുടെ ശിഷ്യനുമായ ഉദ്ധവനിൽ നിന്നും ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. മൈത്രേയൻ വിതുരർക്ക് ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇത് എവിടുന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്? ദക്ഷന്റെ യാഗം മഹാദേവൻ നശിപ്പിച്ച കഥ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനും ബൃഹസ്പതിയുടെ ശിഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ഉദ്ധവരിൽ നിന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉദ്ധവർക്കാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, ആ ഉദ്ധവരിൽ നിന്നും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്ധവരിൽ നിന്നാണ് മൈത്രേയ മുനി കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നേരത്തെ വിതുരർ ആദ്യം ഉദ്ധവരെയാണ് സമീപിച്ചത്. അല്ലെ, ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വിവരിച്ച് തരാനായിട്ട് മൈത്രേയ മുനിക്കാണ് സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മൈത്രേയ മുനിയെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ, 61ാമത്തെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം പവിത്രം പരമീശ ചേഷ്ടിതം യശസ്യമായുഷ്യമകൗഗമർഷണം യോ നിത്യദാകർണ്യ നരോനു കീർത്തയേ ൂനോത്യകം ഗൗരവ ഭക്തിഭാവതഃ. ഇദം പവിത്രം പരമീശ ചേഷ്ടിതം യശസ്യമായുഷ്യമകൗഗമർഷണം യശസ്യമായുഷ്യമകൗഗമർഷണം യോ നിത്യദാകർണ്യ നരോനു കീർത്തയേത് ദൂനോത്യകം ഗൗരവ ഭക്തിഭാവതഃ. മൈത്രേയ മഹാമുനി പര്യവസാനിപ്പിച്ചു, അല്ലയോ കുരുപുത്ര, പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ദശയാഗ കഥ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും ഒരുവൻ ശ്രവിക്കുകയും വർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവൻ നിശ്ചയമായും എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധമാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഈ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേട്ടതിന്റെ ഫലശ്രുതി മൈത്രേയ മുനി വിതുരരോട് പറയുന്നു. പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ദശയാഗ കഥ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും ഒരുവൻ ശ്രവിക്കുകയും വർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവൻ നിശ്ചയമായും എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധനാക്കപ്പെടും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4ാം സ്കന്ധം 7ാം അധ്യായം ദശൻ നടത്തിയ യാഗം എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിച്ചു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. നമുക്ക് കാർത്തിക മാസമാണ്. പിന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാർത്ഥനകൾ നോക്കാം. അല്ലെ, പിന്നീട് കുലശേഖര ആൾമാർഗം വൃന്ദമാറിയിട്ട് അതൊന്നും നോക്കണം. പിന്നീട് ഭീഷ്മ പഞ്ചകം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ നോക്കാനുണ്ട്. അല്ലെ, തൽക്കാലം ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4ാം സ്കന്ധം 7ാം അധ്യായത്തില് അവിടെ അതിനെ അധ്യായം പകുതിക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അനന്തരം ദാമോദര ലീലയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവിടെ പകുതിക്ക് വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ അധ്യായം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ 7ാമത്തെ അധ്യായം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. 8ാമത്തത് പിന്നീട് നമുക്ക് കാർത്തിക മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. അതുവരെ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകളും ഉള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാം. യാത്ര കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് അല്ലെ, 7ാം തീയതി 15ാം തീയതി വരെയാണ് കാർത്തിക മാസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുദേവച പതിദാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജി. ഗുരുരാജ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഞങ്ങള് വൈഫൈ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇന്റർനെറ്റ് ആയതുകൊണ്ടേ നമ്മുടെ മൊബൈലിന്റെ ആകുമ്പോഴേ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പോവും വരും അങ്ങനെയാണ്. ചില സമയത്ത് കുഴപ്പമില്ല, ചില സമയത്ത് നന്നായിട്ട് പോകും. അതിപ്പോ മഴയുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ, അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഭയങ്കര മഴ. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ. അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വരും. ഞാൻ ചെന്നൈയിലെ പ്രഭു, ചെന്നൈയിലെ.